महापुराण शिव महापुराण कथा है शिव की, शिव शक्ति की, शिव भक्ति की। शिव ज्योति रूप में प्रगटे महादेव की। प्रणव उद्घोषित हुआ, जो शब्द है नाद ब्रह्म का। शिव महापुराण हर हर महादेव शंभु 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 शिव समा कोई दाता नहीं, शिव समा कोई दाता नहीं। विपत विदारण हार अब लजिया मोरी राखियो बाबाजी। शिव नंदी के सवार ओम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम जय शिव ओमकारा
भज जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस मुख अति सोहे स्वामी दस मुख अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी प्रभु मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे पाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर भाग्यांबर अंगे स्वामी भाग्यांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ए तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे बणे शिवानंद स्वामी बणे शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति थासे हर कैलास जासे ओड़ा शंभु दुख हर से ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव
શિવ બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ અર્ધાંગી ધારા ઓમ હર 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 મહાદેવ ઓમ હર 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 મહાદેવ ઓમ હર 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 મહાદેવ બોલો શ્રી નીલકંઠ મહાદેવ કી જય કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવામી સહિતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ કુંડરીકાક્ષો મંગલાય તનોહરિ સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થી સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે महाकालेश्वर महादेव की जय उमिया मात की जय कमलाय मात की जय वावटोड़ावाड़ी अम्बे मात की जय राधा वल्लभ लाल की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्थपतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः उमापति महादेव की जय परम पवित्र श्रावण मासना आज पांचमा दिवसे कल्याणकारी शिव कथाना पांचमा दिवस में प्रवेश करिए छीए भगवान भोळानाथनी असीम कृपा थी आपणे निर्विघ्ने कथा में आगळ वधी रह्या छीए वरसादनी आगाही पण घणी छे गुजरात में घणी जग्याए एटला प्रमाण में वरसी रह्यो छे अने अहींया आपणे शांतिथी बेसवा माटे अहींया भगवाने पण जाते आपने एक सगवड़ करी आपी छे एटले आपणे पहला दिवसे कह्युं के एनी ज्यारे मरजी होय शिव कृपा ही कैवलम एने ज्यारे अनुग्रह करवो होय एने ज्यारे कृपा करवी होय त्यारे आपणे ज्यारे संकल्प मात्र करवानो आपणे इच्छा करीए आपणे संकल्प करीए सारा कार्यने माटे जे संकल्प करवामां आवे सारा कार्यने माटे जी इच्छा करवामां आवे पछी आगळनी बधी व्यवस्थाओ एनो रस्तो आ बधुं ए गोठवातुं जाय ए महादेवजी गोठव्या करे आ संकल्प जेने थयो आ विचार जेने आव्यो ए सर्वे शिव भक्तो अपना नीलकंठ महादेव ट्रस्टना सर्वे ट्रस्टीओ
સેવકગણ, આયોજકો, સર્વે બ્રાહ્મણ વૃંદ, અમારા સંગીતકાર મિત્રો, ગાયક કલાકાર, અમારા પુરોહિત અમરીશભાઈ, સર્વે માતાઓ, બહેનો, બાળકો, સર્વેને મારા ઘણા જ ભાવથી તમારા ચરણોમાં મારા વંદન. કાલે આપણે જોયું કે નારદજીએ બ્રહ્માજીને જ્યારે કહ્યું ને કે મારે શિવ કથા સાંભળવી છે, ત્યારે બ્રહ્માજી પણ પોતાની જગ્યાએથી ઊભા થયા અને નારદજીને વંદન કર્યા છે. નારદ કે તમે મારા પિતા છો, મારે તમને વંદન કરવાના હોય. ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે કે તમને શિવ કથા સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ, આ સંકલ્પ થયો, એટલે તમે વંદનને પાત્ર છો. બ્રહ્માજીએ વંદન કર્યા છે. ગઈકાલે કથામાં આપણે સતી પ્રાગટ્યનો ઉત્સવ, માં પરાંબિકા જગદંબા જગતજનની દક્ષના ત્યાં એમને જન્મ ધારણ કર્યો, બહુ મજાથી આપણે એનો ઉત્સવ કર્યો છે. હવે દક્ષ અને વીરણીના ત્યાં સમય વહેતો જાય છે. માં સતી અનેક બાળ લીલાઓ કરતા કરતા મોટા થાય છે. બાળકમાંથી યુવાન થયા છે. દીકરી યુવાન થાય એટલે મા બાપને ચિંતા થાય. હવે સતી યુવાવસ્થામાં આવ્યા છે. દક્ષને ચિંતા થાય છે કે કઈ રીતે શિવજીનો વિવાહ શિવા સાથે થાય. અહીંયા તો નક્કી જ હતું કે શિવજી સાથે વિવાહ કરવા માટે તો તપશ્ચર્યા કરીને દીકરીનો જન્મ કરાવ્યો છે. પણ શિવ તો સંન્યાસી છે, યોગી છે, એમને વિવાહ કરવાની ઈચ્છા જ શું કામ થાય? એને કોણ તૈયાર કરે? અહીંયા શિવા પોતે શક્તિ સ્વરૂપ છે, એ જ એના અવતાર છે, એટલે એમને તો શિવ સાથે લગ્ન કરવા માટેની તૈયારી જ છે. ત્યારે માં સતીએ ભગવાન શિવને પતિ રૂપમાં પામવા માટે નંદાવ્રત નામનું વ્રત કર્યું છે. શિવજીને પતિ તરીકે પામવા માટે માં સતીએ જે વ્રત કર્યું એ વ્રત નંદાવ્રત છે. અને પાર્વતી તરીકે જન્મ્યા પછી શિવજીને પામવા માટે જે વ્રત કર્યું એને આપણે જયા પાર્વતી વ્રત કહીએ છીએ, ગૌરી વ્રત કહીએ છીએ. પાર્વતીનું બીજું નામ ગૌરી છે, અને આપણે અહીંયા આપણી લોકલ ભાષામાં ગૌરવ કહીએ છીએ. એ પાર્વતી તરીકે હિમાલયના ત્યાં જન્મ થયો અને પછી જે વ્રત કર્યું તે અહીંયા નંદાવ્રત કરી રહ્યા છે શિવા. ત્યારે બધા દેવો બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુજીની પાસે ગયા છે કે તમે કંઈક કરો અને શિવજીને એમ કે સતી સાથે લગ્ન માટે તૈયાર કરો. બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ બધા દેવોની સાથે શિવલોકમાં ગયા છે. મહાદેવને નમસ્કાર કરી એમની આરાધના કરી છે, સ્તુતિ કરી છે. શિવજીએ દેવતાઓને એમના આવવાનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે હે ભગવાન, તમારી સહાયતા વિના હું સૃષ્ટિ રચવાનું કાર્ય સંપન્ન નથી કરી શકતો. તમારી સહાય સિવાય રાક્ષસોનો સંહાર ન થાય, એમના ઉત્પાતનો તમે નાશ ન કરો, ત્યાં સુધી નવી સૃષ્ટિની રચના સંભવ નથી. તમે રુદ્ર રૂપમાં અવતાર ધારણ કર્યો છે. કાલે જોયું ને, બ્રહ્માજીના હૃદયમાંથી રુદ્ર સ્વરૂપે શિવ પ્રગટ થયા છે. પોતાના રૂપભેદથી કર્મભેદનું અમને જ્ઞાન કરાવ્યું છે.
તમે જ બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિના કરતા અને વિષ્ણુજીને પાલક નિર્માણ કર્યા છે. રુદ્ર સ્વરૂપમાં તમે સંહારક છો. પરંતુ હે પરમ તત્વ, હે શિવ, તમારા અનુગ્રહને લઈને અમે તો વિવાહ કરી લીધા છે. તમે પણ હવે વિવાહ કરી લો, આવું મારું નિવેદન છે. વિષ્ણુજીએ પણ બ્રહ્માજીનું સમર્થન કર્યું, શિવજીને પ્રસન્ન કર્યા છે. શિવજી કહે છે, પણ હું તો કામ રહિત છું, નિર્વિકાર છું, વિરક્ત છું. મને યોગમાં જે આનંદ આવે છે, મારે ભોગનો આનંદ જોઈતો નથી. પરંતુ આ સૃષ્ટિને માટે તમારા લોકોની ઈચ્છાનો આદર કરવા માંગુ છું. હું લગ્ન તો કરું, પણ તમારા ધ્યાનમાં એવી કોઈ કન્યા છે કે જે મારા તેજને સહન કરી શકે, જે મારા જેવી યોગીની હોય? જો આવી સ્ત્રી તમારા ધ્યાનમાં હોય તો હું થોડોક વિચાર કરું. અહીંયા તો સગું લઈને જ આવ્યા હતા, બાયોડેટા, વોટ્સએપમાં રીલ, ફોટા બધું બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ લઈને જ આવ્યા હતા. બસ તમે હા પાડો એટલી જ વાર છે. ત્યાં તો બધું નક્કી કરીને આવ્યા છીએ. એટલે અહીંયા શિવાના તપની વાત કરી કે તમને પામવાને માટે નંદા વ્રત કરીને કેટલાય સમયથી માં ભગવતી વ્રત કરીને બેઠા છે. ત્યારે શિવજી ત્યાં શિવાની સામે પ્રગટ થયા છે. જ્યાં માતા નંદા વ્રત કરે છે ત્યાં આવ્યા છે અને એમને વરદાન માગવા માટે કહ્યું છે. શિવા એમને જોઈને જોતા જ રહી ગયા, શરમાઈ ગયા છે, લજ્જાથી કંઈ બોલી શકતા નથી. વારંવાર શિવજી કહે છે કે હે શિવા, હે સતી, તમારા તપથી, તમારા નંદાવ્રતથી હું પ્રસન્ન છું, તમે વરદાન માગો. ત્યારે માં સતી કહે છે કે ભગવાન, તમે મારા વ્રતથી ક્યાં અજાણ છો? હું શાને માટે વ્રત કરું છું એ તમને ખબર જ છે. તો મારા મનમાં જે ઈચ્છા છે એ તમે પૂરી કરો અને મને વરદાન આપો કે તમે ક્યારે તમારાથી મને દૂર કરશો નહીં. ભગવાન શિવજીએ ઉમાને અર્ધાંગી બનવાનું વરદાન આપ્યું છે. ત્યારે સતીએ સલાહ આપી કે ભગવાન શિવ, વિધિપૂર્વક મારા પિતાજી પાસે મારો હાથ માગો. ત્યારે ભગવાન શિવજીએ બ્રહ્માજીને દૂત સ્વરૂપે દક્ષના ત્યાં મોકલ્યા છે. માં શિવાના હાથની માગણી કરી છે. દક્ષે આ પ્રસ્તાવ સ્વીકારી લીધો છે અને દક્ષની સંમતિથી શિવજીના લગ્ન નક્કી થયા છે. આ તમે જે લગ્નની રાહ જુઓ છો ને એ નહીં, તમારું આ ડીજે વાગે છે તે નહીં. અહીંયા પહેલા શિવના સતી સાથે લગ્ન થશે. ચૈત્ર માસની શુક્લ 13 રવિવારનો દિવસ, ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર, અને એ દિવસે દક્ષના ત્યાં લગ્ન મંડપમાં સતી અને શિવાના લગ્ન થયા છે. શિવ અને સતીના લગ્ન થયા છે. શિવરાત્રિના દિવસે શિવલિંગનું પ્રાગટ્ય થયું છે. શિવરાત્રિનો દિવસ જુઓ, ધ્યાનથી સાંભળો. આજે બધાનું મન આમ લગ્નના એમાં છે, કથા સાંભળવામાં ઓછું છે. કથા અગત્યની છે. શિવરાત્રિના દિવસે ઘણા લોકો શિવ પાર્વતીના વિવાહના સ્ટેટસ મૂકે છે. કેટલાક મંદિરોમાં શિવ પાર્વતીના લગ્નનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. શિવરાત્રિનો દિવસ શિવલિંગના પ્રથમ પ્રાગટ્યનો દિવસ છે, શિવ પૂજાનો દિવસ છે, શિવલિંગની પૂજાનો દિવસ છે. શિવરાત્રિના દિવસે શિવ પાર્વતીના વિવાહનો દિવસ નથી. શિવ અને સતીના વિવાહ અહીંયા કહ્યું તેમ ચૈત્ર માસમાં થયા છે અને શિવ પાર્વતીના વિવાહ એ માગસર માસમાં થયા છે. એ અલગ તિથિ દિવસ છે, એ આ શિવરાત્રિનો દિવસ નથી. હવે શિવજી શિવા સાથે લગ્ન કરીને આનંદવનમાં વિહાર કરે છે. ત્યારે
આ વિહાર કરતા કરતા ઘણો સમય થયો છે. એક સમયે માં સતીને લઈને શિવજી જ્યારે આ પરિભ્રમણ કરી રહ્યા છે, એમ પરિભ્રમણ કરતા કરતા દંડક વનમાં ગયા છે. ત્યાં એમને જોયું કે એ જ સમયે ભગવાન રામચંદ્ર સીતાજીને શોધતા શોધતા સીતાના વિયોગમાં જંગલમાં વૃક્ષ પશુ પક્ષીને હે સીતે તમે મારી સીતાને જોઈ છે એવો કલ્પાંત કરતા ભગવાન રામ લક્ષ્મણની સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે દંડક વનમાં સતીએ આ દ્રશ્ય જોયું. ભગવાન રામ સીતાજીને શોધવા માટે આમ ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે સતીની જોડે રહેલા શિવજીએ એમને નમસ્કાર કર્યા છે. ત્યારે સતી માતા પૂછે છે શિવજીને, માં ઉમા પૂછે છે કે આ જે પોતાના પત્નીના વિયોગમાં રડી રહ્યો છે, સીતા સીતા કરતા આમ ભટકી રહ્યો છે, એને તમે કેમ નમસ્કાર કરો છો? ત્યારે શિવજી કહે છે કે હે દેવી, આ શ્યામ વર્ણવાળા રામ એ ભગવાન વિષ્ણુનો અવતાર છે, લક્ષ્મણ એ શેષનાગનો અવતાર છે, અને આ પૃથ્વીનો ભાર હરણવા માટે મારી લીલાથી આ વિચરી રહ્યા છે. ત્યારે સતીને રામચંદ્રની પરીક્ષા કરવાની ઈચ્છા થઈ છે. સતીએ રામની પરીક્ષા કરવા માટે સીતાનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. ભગવાન રામની સામે આવીને ઊભા રહ્યા છે. તરત જ ભગવાન રામે નમસ્કાર કર્યા કે માં, મારા પિતાજી ક્યાં? રામને તો આ લીલા છે, એ ઓળખી ગયા છે કે માં પાર્વતી છે. પાર્વતીને ક્ષોભ થયો છે, પાછા આવી ગયા છે. ભગવાન શિવજી બધું જાણે છે, કયું પણ કહેતા નથી. ભગવાન શિવજીએ એ જ સમયે મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે તમે મારી માતાનું સ્વરૂપ લીધું, આજથી તમે મારા પત્ની નથી, હવે તમે મારા માતા છો. શિવજીએ હૃદયમાંથી સતીના પત્નીનું સ્થાન દૂર કર્યું છે અને માતાનું સ્થાન આપ્યું છે. પરંતુ વચન આપેલું છે કે લગ્ન પહેલા વચન આપ્યું કે મારાથી ક્યારેય અળગા કરતા નહીં. એટલે શિવજી અળગા નથી કરતા, પણ પોતે મનથી જે ત્યાગ કર્યો છે એને જણાવવા દેતા નથી. હવે એક સમયની વાત છે, શિવ અને શિવા અહીંયા કૈલાસ પર્વત પર ભગવાન તપશ્ચર્યા કરે છે. સતી એમની સેવા કરે છે, પાસે બેસી રહે છે, અનેક પ્રશ્નો કરે છે. શિવ એના જવાબમાં અનેક શાસ્ત્રો કહે છે, પરંતુ પાર્વતીના એના મનને પામી શકતા નથી. હવે આ બાજુ દક્ષ રાજાને બધા દેવતાઓનો પ્રમુખ બનાવ્યો છે. દક્ષને બધા દેવતાઓનો, પ્રજાપતિઓનો અધ્યક્ષ બનાવ્યો છે. એક સમયે જ્ઞાન સત્રનું આયોજન થયું છે, બધા જ દેવતાઓ ત્યાં હાજર છે. દક્ષ એને એની સત્તાનું અભિમાન છે, પ્રમુખ બન્યો છે ને. અને આપ સૌ જાણો છો, અભિમાનને આવવાના 4 રસ્તા: સંપત્તિ મળે, સત્તા મળે, વિદ્યા મળે, અને યુવાની હોય ત્યારે અભિમાન આવે. દક્ષમાં ચારેય ભેગું થયું છે. દક્ષ યુવાન છે, સંપત્તિવાન છે, સત્તાવાન છે, અને એને પાછો હોદ્દો મળ્યો છે. પદ, પાવર, પૈસો ને પ્રતિષ્ઠા માણસને અભિમાની બનાવે. સભામાં દક્ષનું આગમન થયું ત્યારે ત્યાં ઉપસ્થિત બધા જ દેવતાઓએ ઊભા થઈને દક્ષને માન આપ્યું છે. પણ તમે જુઓ સજ્જનો, અભિમાનીને ગમે એટલું આપો તોય ઓછું પડે. બધા દેવતાઓએ ઊભા થઈને માન આપ્યું, પણ બ્રહ્મા
વિષ્ણુ અને શિવજી દક્ષને માન આપવા માટે ઊભા થયા નથી. બ્રહ્મા એના પિતાજી છે એટલે એમાં એને ખોટું લાગતું નથી. ભગવાન વિષ્ણુ એ તો બાપનો એ બાપ છે. એના નાભી કમળમાંથી તો બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા. એ ઊભા ન થયા એનું પણ દક્ષને ખોટું લાગતું નથી. પરંતુ શિવજીમાં એને મહાદેવ નથી દેખાતા, એને જગતના પિતા નથી દેખાતા. શિવજીમાં એને એનો જમાઈ દેખાય છે. દક્ષને થયું કે ગમે તેવો મહાદેવ હોય પણ છે તો મારો જમાઈ. સસરા આવે અને જમાઈ માન ના આપે, આ તો ભરી સભામાં મારું નાક કાપ્યું. દક્ષને અહીંયા ખોટું લાગ્યું, દક્ષને વાંકું પડ્યું. જો ઘણીવાર સગપણ હોય ને, સગપણ માનવનું સામર્થ્ય ભૂલાવે. સગપણથી સામર્થ્ય ઢંકાય. આપણા ઓળખીતો માણસ, નજીકનો માણસ ગમે એવો સામર્થ્યવાન હોય, આપણને એનામાં કીર્તિ દેખાતી નથી. હું તમારા વચ્ચે નાનો મોટો થયો, ગામનો છું. હું કથા કરું અને અહીંયા બહારના બીજા કોઈ બાપજી બેઠા હોય તો એના માટે જે અહોભાવ જાગે એ અહીંયા જાગે નહીં. કારણ સગપણ સામર્થ્યને ઢાંકે છે. ગામમાં કોઈ પણ મહાન માણસ હોય, કોઈ પણ હોય તો આપણે શું, અથવા બીજા ગામની પણ વાત કરે કે આ તમારા પેલા ભાઈ પેલા ગામમાં તો શું હોય ને, બેહો બેહો કે તો બધી ખબર છે. પાછું આખું ના કે ખબર છે બધી. એ તો કાલ અતાર તો ચડ્ડી પહેરીને, એટલે બધા ચડ્ડી પહેરીને જ પડતા હોય નાના હોય એટલે. કાલ અતાર તો, અને અત્યારે બધા મોટા થઈ ગયા. સગપણથી મહત્વ ઢંકાઈ જાય છે. દક્ષ પ્રજાપતિને શિવજી પર ગુસ્સો આવ્યો અને વિવેક ભૂલ્યો છે. ભર સભામાં શિવજીની નિંદા કરી છે, ન બોલવાના બોલ બોલ્યા છે. પરંતુ આ તો ભોળિયો નાથ છે, મહાદેવ, જેના મસ્તકમાં જ્ઞાનની ગંગા ધારણ કરી છે. ભરી સભામાં દક્ષના મોઢે પોતાની નિંદા સાંભળવા છતાં મહાદેવજી એને સહન કરી રહ્યા છે. જો નિંદા સહન કરવી મુશ્કેલ છે, પરંતુ કાલે પરમ દિવસે પણ કહ્યું હતું કે નિંદા સહન કરશો તો આગળ વધશો. વખાણ સાંભળશો તો પાછા પડશો, પતન થશે. નિંદાથી પ્રગતિ થશે. નિંદા સહન કરશો તો આગળ વધશો. અને કલહ વધારે તે સંત નહીં. શિવજી તો સંતોના સંત છે, પરમ સંન્યાસી છે. શિવજી પરમ સંત છે, આદિ સંત છે, આદિ યોગી છે. એ કલહને વધવા ન દે. એટલે શિવજી અહીંયા પોતાના અપમાન પર એક પણ શબ્દ બોલ્યા નથી. પરંતુ સભામાં હાજર નંદિકેશ્વર મહારાજને ગુસ્સો આવ્યો છે. શિવજીનું અપમાન એમનાથી સહન થતું નથી અને ગુસ્સે થઈને નંદિકેશ્વર મહારાજે દક્ષને 3 શાપ આપ્યા છે. કહે છે, હે દક્ષ, જે મુખથી તે શિવજીની નિંદા કરી છે તારું તે મુખ તૂટી પડશે. તને જે અહંકાર છે, અહંકારથી તું મેં કરી રહ્યો છે, તારા મસ્તકની જગ્યાએ બકરાનું મસ્તક લાગશે. અને ત્રીજું, આજથી જા, તારી સમગ્ર વિદ્યાઓ નાશ પામશે અને ભવિષ્યમાં ક્યારેય પણ તું બ્રહ્મ વિદ્યાનો અધિકારી બનીશ નહીં. આ 3 શાપ દક્ષને નંદિકેશ્વર મહારાજે આપ્યા છે. સજ્જનો, શિવ નિંદા કરવા વાળાને મુક્તિ મળતી નથી. શિવ આદિ છે, અનાદિ છે, સદાશિવ છે, સ્વયં પ્રગટ થયા છે એટલે શંભુ છે. શંકાઓનું નિરાકરણ કરે એટલે શંકર છે. પણ આ ભગવાન શિવ કહેતા કલ્યાણ
પણ શિવની નિંદા કરવા વાળાને મુક્તિ મળતી નથી. શિવ તત્વને છોડી ગયેલાની બુદ્ધિ એને સંસારમાં ભટકવું પડે છે, અગણિત દુઃખ મળે છે, એને ક્યાંય શાંતિ મળતી નથી. શિવજીને લાગે છે કે હું નહીં બોલું તો નંદિકેશ્વર બીજા દેવોને પણ શાપ આપશે. આથી શિવજીએ નંદિકેશ્વરને શાંત પાડ્યા છે, પાછા કૈલાસ આવ્યા છે. આ વાત શિવજીએ સતીને કહી નથી, શિવજીએ મનમાં રાખ્યું છે. સતીને આ ઘટના અંગે કોઈ વાત કરી નથી. શિવજી તો ભૂલી ગયા છે, આ ઝઘડો પણ ભૂલી ગયા છે. ડાયો માણસ ઘરે જઈને ઝઘડાની વાત કરે નહીં, ઘેર જઈને બધું ઘરવાળીને કહેવાય નહીં. શાંતિ રાખવી હોય તો શિવ પુરાણ પરથી શીખવાનું. મહાદેવજીએ પાર્વતીને કહ્યું નથી. શિવજીએ તો મનમાં કંઈ ન રાખ્યું, પણ દક્ષના મનમાંથી આ અપમાન, આ ગુસ્સો, આ વેર એ જતું નથી. એટલે એને નક્કી કર્યું કે શિવજીનું અપમાન કરવું, એનો બદલો લેવો. એટલે એને જાહેર કર્યું બધા દેવોને કે આજથી હવેથી કોઈએ પણ કોઈ પણ યજ્ઞમાં શિવજીનું સ્થાપન કરવું નહીં, એમની પૂજા કરવી નહીં. યજ્ઞમાં દરેક દેવનો ભાગ હોય, કોઈએ શિવજીને ભાગ આપવો નહીં. યજ્ઞમાં 5 સ્થાપન મુખ્ય હોય, ગણપતિ, કુળદેવી, ઈષ્ટદેવી, બ્રહ્મા, નવગ્રહ, શિવજી. પરંતુ દક્ષ અત્યારે અધિપતિ છે, એને સર્ક્યુલર બહાર પાડ્યો જીઆર કે હવે કોઈએ શિવજીની પૂજા કરવી નહીં, યજ્ઞમાં સ્થાન આપવું નહીં, યજ્ઞનો ભાગ આપવો નહીં. ત્યારે લોકોએ શું કર્યું? યજ્ઞ કરવાના જ બંધ કર્યા. યજ્ઞ કરીએ અને શિવજીને સ્થાન ના આપીએ, એનો ભાગ ના આપીએ તો યજ્ઞ અધૂરો રહે, ફળ મળે નહીં, શિવ સિવાય ચાલે નહીં. યજ્ઞ કરે, શિવજીને બોલાવે તો દક્ષ નારાજ થાય, સત્તા આગળ શાણપણ નકામું. શિવજીને ન બોલાવે તો શિવજી નારાજ થાય. એટલે લોકોએ કહ્યું યજ્ઞો જ બંધ કર્યા. શિવની પૂજા બંધ થઈ, સમાજમાં યજ્ઞ કાર્ય બંધ થયું. ધર્મ ઓછો થાય એટલે અધર્મનો વ્યાપ થાય, ધાર્મિકતા ઓછી થઈ, અધર્મ વધવાનું કારણ આજે દક્ષ બન્યો છે. એટલે દક્ષ પાપનો ભાગીદાર બન્યો છે. એના પતનનો રસ્તો એને જાતે જ બનાવ્યો છે. એટલે દક્ષને તો શિવજીનું અપમાન કરવું છે. એટલે એને કહ્યું કોઈ યજ્ઞ ના કરે તો હું યજ્ઞ કરું, હું યજ્ઞ કરું, શિવજીને ના બોલાવું, શિવજીનું સ્થાપન ના રાખું, શિવજીનો ભાગ ના આપું અને એમનું અપમાન કરું. પણ આજે તો ખબર પાડી દઉં. અભિમાન ક્યાં લઈ જાય? દક્ષ પ્રજાપતિને શિવનું અપમાન કરવા માટે યજ્ઞનું આયોજન કર્યું. યજ્ઞમાં બધા દેવોને આમંત્રણ આપ્યું, પણ જે યજ્ઞમાં શિવ પૂજા થતી નથી ત્યાં બીજા દેવ પધારતા નથી. એટલે બ્રહ્માજી ત્યાં આવ્યા નથી. વિષ્ણુજી યજ્ઞના રક્ષણ કરતા દેવ છે, એમને વચન આપેલું છે. એટલે યજ્ઞના રક્ષણનો ભાર એમના માથે છે. એ જવાબદારીના ભાગ સ્વરૂપે ભગવાન વિષ્ણુને ત્યાં આવવું પડ્યું છે. હવે યજ્ઞનો દિવસ આવ્યો છે. બધા દેવો પોતપોતાના વિમાનમાં બેસીને પોતપોતાની પત્નીઓ સાથે સરસ મજાના તૈયાર થઈને શિવજીના આ દક્ષના યજ્ઞમાં જઈ રહ્યા છે. સતીને આ વાતની ખબર નથી. બધા દેવતાઓ પોતાની પત્ની સાથે યજ્ઞમાં જવા નીકળ્યા છે. ત્યારે જે દેવતાઓને ખબર છે કે શિવજીનું અપમાન કરવા યજ્ઞ કર્યો છે, શિવજી અહીંયા પધારવાના નથી તો આપણાથી જવાય નહીં, એ લોકો જતા નથી. પણ કેટલાક એવા હોય ને આપણા જેવા, કોકના ઘેર લગ્ન હોય અને એનો ભાઈ ના આવવાનો હોય તો પહેલાના જમાનામાં લોકો કહેતા કે ભાઈ બધાને ભેગા કરીએ, તમારો રાગ કરાવીએ, પહેલો તારો ભાઈ
પછી તારું કુટુંબ અને એ બધા આવે તો અમે બધા આવીને તારા પ્રસંગમાં બેસીશું. અને અત્યારે શું કે તું તાર કર, ભલે ના આવતો હું છું ને, હું આય કોઈના વગર કોઈ અટકી પડવાનું. અને ઘણા તો એટલા માટે જાય કે જો આ બે ભાઈને ઝઘડો છે ને, અને જો પેલો આવી જશે ને, પેલાની જોન તો એના અગણામાંથી જ જવાની છે, એ જ ટાઈમે પોણી ઢોરશે એની ઘરવાળી. અને આ બેનો ઝઘડો થાય ને તો જોવાની મજા આવશે. ઘણા એટલા માટે જાય કે અમને રાગ નથી ને, તો ઝઘડો થાય તો મજા આવશે, અને જમવાનું તો છે, એ જોવા માટે જાય. તો કેટલાક દેવો આવી ભાવનાથી તે આવ્યા છે, અને કેટલાક દેવોને તો એમની ઘરવાળી આગળ ચાલે નહીં. હવે વિમાન લઈને જવાનું છે, આ ગાડી તો છે નહીં, મોટર તો છે નહીં કે એનો રોડ ત્યાં થઈને જતો હોય ત્યાંથી જ જવાય. ભાઈ વિમાન તો ગમે ત્યાં થઈને ઉડીને જાય ને. દક્ષિણા ત્યાં જવું છે વિમાન લઈને તો ગમે ત્યાંથી ના જવાય. પણ પેલી દેવતાઓની ઘરવાળી જ્યાં પાર્વતી ક્રીડા કરે છે, જ્યાં કૈલાસ પર વિરાજમાન છે, કે છે વિમાન ત્યાં થઈને લઈ જાઓ. પાર્વતીજી એમની સખીઓ સાથે બિરાજમાન છે, અને અનેક દેવતાઓને એમની પત્નીઓ સાથે આકાશ માર્ગેથી વિમાનમાં જતા જોયા છે. પાર્વતીને વિચાર આવે છે કે આજે કોઈ પ્રસંગ છે કે શું? આ આટલા બધા દેવો, આ એમની આ પત્નીઓ સરસ મજાની બ્યુટી પાર્લરમાં જઈને તૈયાર થઈને આવી છે, અને આ વિમાનો બેસીને આટલા બધા વિમાન અહીં જઈ રહ્યા છે શું કંઈક તો હશે. સતીએ એમની સખીને આ તપાસ કરવા માટે મોકલી છે. ત્યારે કેટલાક તો ચૈન પાછા આવે, કેટલાક વિમાન નજીકથી લેવડાવે, અને સતીના નજીકથી વિમાન જાય. માતાજી નમસ્કાર. એક ગયા, બીજા ગયા, મજામાં છો? કેટલાક આનાથી વધારે હોય આપણા જેવા. તમારે નહીં આવવાનું? આપણે કરીએ, આપણે વ્યવહારમાં આવું કરીએ. કોઈના ત્યાં જમવાનું આમંત્રણ હોય અને જમવાનો સમય થયો, આપણે તૈયાર થઈને નીકળીએ, અને આપણને ખબર હોય કે બાજુવાળા આવવાના નથી, એટલે ચૈન બોલાવા જઈએ, એટલે હેડ આપણે અંગાત થાય તાર. એટલે કે ના તમે જઈ આવો, કે મારે કેમ તમારે આમંત્રણ નથી? વાટ લેવા માંડવા, તમારે આમંત્રણ નથી? ચૈન પૂછીએ. ના ના તો હું જતી હતી, તો એમ કહેડો ને અંગાત થાય, આપણે જોડે વાડીમાં જઈએ. ના ના તમે જઈ આવો. હા હા અમારે જેવાનું કીધું ને તમને ના કીધું? મારા મનમાં અમને તો કદાચ ના કે, પણ તમારા એમને તો ઘર જેવો સંબંધ લો. હું નહીં રાખ્યું તમારા ભાઈએ એમના માટે? કહો જેટલું ગહયા તમે એમના માટે, અને તમને મૂકીને કોઈ ખાય પ્રસંગ કર્યો છે. એટલે બધું મારા મનમાં તમે તો આવો, કદાચ અમારા જેવા ના હોય. એટલે હેડ તને એમ કે, એટલે હું તો કહેવાય હળગાવતા જઈએ. એટલે કેટલાક આવા વૃત્તિ ના હોય. પાછા કહીએ કે તું ના આવે તો મારે નહીં જવું. કોઈ આપણને આવું કે આપણે શું કહીએ? આ ભાઈ તમતાર જઈ આવો ને, એમ કે તમે શું કામ સંબંધ બગાડો છો? અહીંયા કેટલાક દેવીઓ પાર્વતીને કહે છે કે તમારે નથી આવવાનું. ત્યારે પાર્વતીને પણ છે શું, આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે? અરે તમારા પિતાજીના ત્યાં યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે, અને તમને ખબર નથી? પાર્વતી કઈ જવાબ આપતા નથી. શિવજીની પાસે ગયા છે. માં સતી શિવજીને કહે છે કે પ્રભુ, મારા પિતાજીએ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે, અને આ સમાચાર મને જાણવા મળ્યા છે, તો આપણે યજ્ઞમાં જઈએ. શિવજી સમજાવે છે કે આપણે જવું નથી. જે આમંત્રણ ન હોય ત્યાં જવાય નહીં. આમંત્રણ સિવાય જવાય નહીં. ત્યારે સતી કહે છે કે દીકરીને બાપના ઘેર જવામાં આમંત્રણ કેવું? દીકરી તો ગમે ત્યારે બાપના ત્યાં જઈ શકે. છતાં શિવજી ના પાડે છે કે હું કહું છું કે તમે જશો નહીં, એમાં મજા નહીં આવે. શિવજી હજુ સુધી દક્ષ અને એમની વચ્ચે થયેલા અણ બનાવની વાત કરી નથી. સતી બહુ આગ્રહ કરે છે, ત્યારે શિવજીએ ન છૂટકે કહેવું પડે છે
કે આવું બન્યું છે. એક વખતે તમારા પિતાજીને અને અમારે થોડીક બાબતમાં એમને ખોટું લાગ્યું છે. હું તો બધું ભૂલી ગયો છું, પરંતુ એમના મનમાંથી આ અપમાન જતું નથી અને તે અપમાનને બદલો લેવાને માટે, એમ કે મારું અપમાન કરવાને માટે આ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે. એટલે તમે ન જાઓ તો સારું. સતી કહે છે, પ્રભુ તમારી કંઈક ભૂલ થતી લાગે છે. મારા પિતા કંઈ અણસમજુ નથી કે પોતાના જમાઈનું અપમાન કરે. તમે કહો તો ખરા કે ત્યાં શું બન્યું હતું. ત્યારે શિવજીએ એ પ્રસંગ એમને સર્વ હકીકત કહી છે. શિવજીની ના છે છતાં સતી દુરાગ્રહ કરી રહ્યા છે. આથી સતીને સમજાવતા શિવજી કહે છે, જ્યાં મને માન નથી ત્યાં તમારું અપમાન થશે, અને મારું અપમાન થશે. તમારું અપમાન તમે સહન કરી લેશો સતી. તમારા પિતાના ત્યાં તમારું અપમાન થશે એ તમે સહન કરી લેશો, પણ તમારાથી મારું અપમાન જોવાશે નહીં. દીકરી પિયરમાં જાય ત્યારે બધું સહન કરી શકે, પણ પોતાના પતિનું અપમાન પોતાના પિયરમાં થાય એ સહન કરી શકે નહીં. આ સતયુગની વાત છે. હો, અત્યારે તો લઈ જઈને જ અપમાન કરાવે. જોડે રહીને ઘેર ઘેર જોયું છે. મહાદેવ મહાદેવ. તમે માંડી વાળો સતી, ત્યાં જવાનું રહેવા દો, અનર્થ થશે. છતાં સતીએ માન્યું નહીં. સતી હઠ કરે છે. હવે આપણને એમ લાગે કે સતી આપણા જેવી હઠ કરી હશે. ના, હું તો જવાની જવાની જવાની. મારા બાપના ઘેર જવું તમને ગમતું જ નથી. તમે કયા દાળ હમા મોઢે હા પાડી છે, તમે તો ના જ જવા દો. આ સતી છે એ આવું ના કે. સતી તો વિચાર કરે છે કે હું જઈશ, મારા પિતાને સમજાવીશ, મારી બહેનોને સાથે રાખીશ, મારી માતાને સાથે રાખીશ, મારા પિતાને સમજાવીશ, અને મારા પિતા અને મારા પતિ વચ્ચે જે અણબનાવ બન્યો છે એનું હું સમાધાન કરાવીશ. એ સારી ઈચ્છા રાખીને જાય છે. પણ કથાકારો આ બહુ જ પેલી રીતે રજૂ કરતા હોય છે કે સતી રીસાણા ને વાળ છૂટા કર્યા અને રડવા લાગ્યા છે ને બધું. અરે આ તો મહાજ્ઞાની છે, જગત જનની છે, એના ખેલ આપણા જેવા ન હોય. આપણે રીસાઈએ એમ સતી ન રીસાય. ત્યારે સતી દક્ષને ત્યાં જવા માટે તૈયાર થયા છે. શિવજીએ પોતાના ગણોને સતીની સાથે મોકલ્યા છે. સતી દક્ષના યજ્ઞ મંડપમાં પધારે છે. આવતા જ જોયું, આમ નજર કરી, પોતાની માતા ઉપર નજર પડી. માતા પરાણે હસી છે, કોઈ બોલાવતું નથી. પોતાની બહેનો પર નજર પડી, બહેનો પણ હસીને કોઈ બોલાવતું નથી. દક્ષને ખોટું ન લાગે એટલા માટે બધા આગા પાછા થઈ જાય છે. સતી આગળ વધીને યજ્ઞ મંડપમાં પ્રવેશ કરે છે. જુએ છે તો શિવજીનું ત્યાં સ્થાપન નથી. બધા દેવતાઓના ત્યાં સ્થાન રાખ્યા છે, ભગવાન શિવનું સ્થાપન નથી. સતીને અતિ દુઃખ થયું. દક્ષને પ્રશ્ન કર્યો કે પિતાજી, યજ્ઞમાં પહેલું સ્થાપન રુદ્રનું હોય, શિવનું હોય, અને આજે અહીંયા શિવનું સ્થાપન કેમ નથી? ત્યારે દક્ષ રાજાએ ન બોલવાના વચન કહ્યા છે. એને હું માનતો નથી. આ તો બ્રહ્માના કહેવાથી મેં તારા લગ્ન એની જોડે કર્યા. બાકી એવા સ્મશાનમાં રહેવા વાળા, રખિયા છોડવા વાળા, આ ભૂતોની ટોળી લઈને ભમવા વાળા, આવા જટાઓ ને રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવા વાળા, આવા રખડતા યોગીને કહ્યું મારી દીકરી આપું નહીં. અપમાન કર્યું છે.
અને તું કેમ આવી અહીંયા કે સતીને કહે છે તું કેમ આવી, તને કેમ મેં આમંત્રણ આપ્યું તું? કે પછી એને મોકલી છે અહીંયા એનું સ્થાન અહીંયા અપાવવા માટે. અને સતીને ક્રોધ આવી ગયો છે. સતીને અતિશય ક્રોધ થયો, માથે બાંધેલી વેણી છૂટી ગઈ છે. અતિશય ક્રોધમાં સતીનું શરીર થરથર ધ્રુજે છે. દેવતાઓ બધા ઊભા થઈ ગયા છે, સતીને વંદન કરે છે. માં તમે ક્રોધ ન કરો. સર્વત્ર હાહાકાર વ્યાપી ગયો છે, ધરતી ધ્રુજવા લાગી છે. સતી કહે અરે હું મારા પોતાની ઉપર ક્રોધ કરું છું કે મેં મારા પતિનું કહ્યું ન માન્યું, મેં શિવજીનો અપરાધ કર્યો છે, શિવા અપરાધ કર્યો છે, શિવની આજ્ઞાનો ભંગ કર્યો છે. હવે આ શરીરને અહીંયા રહેવાનો કોઈ અધિકાર નથી. હું મારા શરીરને બાળીને ભસ્મીભૂત કરીશ. સતીના શરીરમાંથી પોતાના જમણા અંગૂઠામાંથી દાવાગ્નિ પ્રગટ થયો છે. પોતાના જ શરીરમાંથી પ્રગટ થયેલા અગ્નિમાં સતીજી ભળભળ બળી રહ્યા છે. નારદજીએ જઈને આ સમાચાર શિવજીને આપ્યા છે. શિવજી તપશ્ચર્યામાંથી ઊભા થયા છે. શિવ પણ ગુસ્સામાં આવ્યા છે. પોતાની જટામાંથી એક જટામાંથી વીરભદ્રને ઉત્પન્ન કર્યો છે અને બીજી જટામાંથી મહાકાળીને ઉત્પન્ન કર્યા છે. બોલીએ મહાકાળી. વીરભદ્રને આજ્ઞા કરી છે કે જાઓ યજ્ઞ મંડપમાં બધું ખેદાન મેદાન કરી નાખો. વીરભદ્ર શિવગણોની સાથે ત્યાં આવ્યા છે, યજ્ઞનો નાશ કર્યો છે. ત્યાં આવીને યજ્ઞ મંડપમાં બધા દેવો નાસભાગ કરવા લાગ્યા છે. વીરભદ્ર અને શિવગણો ત્યાં અને ત્યાં યુદ્ધ ચાલે છે. યજ્ઞના આચાર્ય ભૃગુએ ત્યાં યજ્ઞમાંથી અનેક રાક્ષસો ઉત્પન્ન કર્યા છે, પરંતુ શિવગણોની સામે કોઈ ટકી શકતું નથી. ત્યારે અત્યંત ક્રોધાયમાન વીરભદ્રએ દક્ષને પકડીને તેનું મસ્તક એક જગ્યાએ અલગ કર્યું છે. દક્ષનું મસ્તક યજ્ઞની વેદીમાં પડ્યું છે. વેદી અપવિત્ર થઈ છે, યજ્ઞ ભ્રષ્ટ થયો છે, યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો છે. આ બાજુ શિવ અતિશય ક્રોધાયમાન થઈને તાંડવ નૃત્ય કરે છે. શિવજીએ તાંડવ કર્યું છે. ત્યાં યજ્ઞ મંડપમાં આવ્યા છે. સતીના બળતા દેહને પોતાના ખભા ઉપર ઉપાડ્યો છે અને સતીનો દેહ ખભા ઉપર લઈને શિવજી ત્યાં તાંડવ નૃત્ય કરી રહ્યા છે. શિવ તાંડવ. शैल श्रृंग सम विषाद जटा जूट चंद्रबाल गंग की तरंग माल निमल गिर गाजे. शैल श्रृंग सम विषाद जटा जूट चंद्रबाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे. लोचन त्रे लाल लाल चंदन की भोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भृगटी पर साजे. दातिलाक दातिलाक दिन किट दिलाक दातिलाक दातिलाक दिन किट दिलाक सुतकमोत विष्णु कमर बाजे. बम 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 डमरू बाज नाज वैद कर सुसाद. शंकर भगवान आज तांडव नाचे रे भोले भोला भगवान आज
चंद्र लाल लाल चंदन की भोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भृगटी पर साजे दाती लाख दिन की तिलाक दाती लाख टूट कमर विष्णु कमर बाजे बम 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 डमरू बाज नाच वैद कर सुसाद शंकर भगवान आज तांडव नाचे रे मारो भोळो भगवान आज तांडव नाचे रे मारो भोळो भगवान आज तांडव नाचे આખા સંસારમાં હાહાકાર વ્યાપી જાય છે. શિવજીનો ગુસ્સો શાંત થતો નથી. છેવટે બધાએ શ્રીહરિ વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરી છે અને શિવજીના વિરહને શાંત કરવાને માટે ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાના સુદર્શન ચક્રથી સતીના અંગના ટુકડા કર્યા છે. સતીના શરીરના 108 ટુકડા થયા છે. દેવી ભાગવતમાં વર્ણન છે કે સતીના અંગના 108 ભાગ ભારતમાં જ્યાં જ્યાં પડ્યા તે જગ્યાએ એમાં 51 જગ્યાએ મુખ્ય અંગ પડ્યા છે ત્યાં શક્તિપીઠનું નિર્માણ થયું છે. બાકીની જગ્યાએ શક્તિનો શણગાર પડ્યો છે. આમ મુખ્ય 51 શક્તિપીઠો જ્યાં સતીના અંગના ટુકડા પડ્યા છે અને જ્યાં સતીનો શણગાર પડ્યો છે આ બધું થઈને 108 શક્તિપીઠોનું નિર્માણ થયું છે. જુઓ, ભગવાન શિવના જ્યોતિર્લિંગ 12, ભગવાન વિષ્ણુના ધામ 4 અને માતાજીની શક્તિપીઠો 108. મુખ્ય 51 શક્તિપીઠ અને ટોટલ 108 શક્તિપીઠ. કેટલીક જગ્યાએ એવું કહેવાય છે કે સતીના વિરહથી ભગવાન શિવની આંખમાં જે આંસુ આવ્યા, રુદ્રાક્ષની ઉત્પત્તિનું એક કારણ કેટલીક જગ્યાએ આ પણ વર્ણન આવે છે. બધા દેવોએ શિવની પ્રાર્થના કરી છે. શિવજી શાંત થયા છે. બધાની પ્રાર્થનાને લઈને દક્ષને સજીવન કરવામાં આવ્યો છે. દક્ષના ધડ ઉપર બકરાનું મસ્તક જોડવામાં આવ્યું છે. દક્ષ પ્રજાપતિ જાગૃત થયો. હવે એનું મસ્તક બકરાનું થયું છે. શિવની નિંદા કરનાર બીજા જન્મમાં બકરો બને છે. અહીંયા રૂપક છે, પુરાણો રૂપકથી સમજવાને માટે. મસ્તક કાપવું એટલે મસ્તક બદલવું, એમાં રહેલી બુદ્ધિની દિશા બદલવી. હવે દુર્બુદ્ધિ વાળું મસ્તક દૂર થયું. મેં અહંકાર વાળું મસ્તક દૂર થયું. શિવ બુદ્ધિ વાળું એટલે કે કલ્યાણ વાળું મસ્તક પ્રાપ્ત થયું. અભિમાની માણસનું આખું માથું બદલાઈ જાય ત્યારે સમજાય. આમ શિવજીના કૃપાથી દક્ષ સજીવન તો થયો, તેને હવે શિવ કૃપાએ કરીને જ્ઞાન થયું છે. આ બાજુ શિવજી સતીના વિરહમાં કૈલાસ પર્વત ઉપર તપશ્ચર્યા કરવા માટે ગયા છે. ઘણા વર્ષો વીતી જાય છે. શિવજી અહીંયા તપસ્યામાં છે. હવે તે કોઈને દર્શન આપતા નથી, કોઈને મળતા નથી. આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈને તારકાસુર નામનો એક રાક્ષસ, એણે બ્રહ્માજીનું તપ કર્યું છે. બ્રહ્માજીનું તપ કર્યું અને બ્રહ્માજીને એને પ્રસન્ન કર્યા છે. અને બ્રહ્માજીને તારકાસુર કહે છે, જ્યારે બ્રહ્માજી તેની તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થયા છે ત્યારે એને વરદાન માગવા કહે છે. તપ એટલે કાલે મેં કહ્યું હતું, નિશ્ચિત ધ્યેયને માટે સુખ કે દુઃખ સહન કરવા એનું નામ તપ. સુખ આવે તો પણ એ તપશ્ચર્યા છોડે નહીં, દુઃખ આવે તો પણ છોડે નહીં. અને દેવતાઓને તો તપનું ફળ આપવું જ પડે છે. કર્મનું ફળ આપવા બંધાયેલા છે. સારું કર્મ કરો તો સારું ફળ મળે, ખરાબ કર્મ કરો તો ખરાબ ફળ મળે, પણ ફળને આપવા માટે બંધાયેલા છે. તારકાસુરે તપ કર્યું, બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા છે, વરદાન માગવા કહ્યું છે. ત્યારે તારકાસુર કહે છે કે મને અમરત્વનું વરદાન આપો.
મને અમરત્વ આપો. બ્રહ્માજી કહે છે કે એ મારા હાથમાં નથી. બધું આપી શકું પણ અમર થવાનું વરદાન કોઈને આપી શકું નહીં, કારણ કે એ અધિકાર મારા હાથમાં આપ્યો નથી. અને એ સારું જ કર્યું છે ભગવાને, તમને આગળ જતા ખબર પડે. સંહારના દેવતા ભગવાન શિવ છે અને એમના કાર્યક્ષેત્રમાં એમને જેને જે સોંપ્યું છે, જેટલા શ્વાસ નક્કી કરીને પૃથ્વી પર મોકલે એમાં એક શ્વાસ વધારો ઓછો અમે બીજા દેવતાઓ કરી શકતા નથી. કર્મફળના દાતા શિવ છે. એટલે તને એમ કે અમરત્વ તો મળે નહીં, પણ તું કંઈક એવું માગ કે જેનાથી એમ કે તારું મૃત્યુ ન થાય એવું કોઈ વરદાન હું તને આપી શકું. ત્યારે તારકાસુરે એવું વિચાર્યું. તારકાસુર કે તો બ્રહ્માજી એમ કરો, મને એવું વરદાન આપો કે શિવજીના પુત્રથી મારું મોત થાય. તારકાસુરને ખબર છે કે સતી તો યજ્ઞમાં પોતાના દેહને સમર્પિત કરીને ભસ્મ થઈ ગયા છે. શિવજી વિરહમાં હિમાલયમાં ચાલ્યા ગયા છે. હવે સતી છે નહીં, શિવજી લગ્ન કરવાના નથી, તો હવે એમને પુત્ર ક્યાંથી થશે? યોગી છે તો એમને પુત્ર થશે નહીં, તો મને કોઈ મારી શકશે નહીં. આને માટે થઈને એને એવું વરદાન માગ્યું કે શિવજીના પુત્રથી જ મારા એમ કે મારો સંહાર થાય. અને એના માટે થઈને આ બધું કરવું પડ્યું. આ ડીજે એટલે બોલાવવું પડ્યું ને આ તમે વધારે જણા એટલે આયા, કથામાં રોજ નતા આવતા તો એક લગ્ન થશે ને. લગ્નનું બહુ આપણને આમ આમ પેલું એ લોકોને વરઘોડા જોવાની બહુ ઈચ્છા, લગ્નના ને લગ્ન પછીના એનો બહુ આનંદ. આ તારકાસુરે આ તપ કરીને માગ્યું પછી તો એ બેફામ થઈ ગયો. હવે કોઈનાથી હારતો નથી, બધાને ત્રાસ આપે છે. અરે એટલે સુધી કે એણે તો સ્વર્ગને પણ જીતી લીધું. ઇન્દ્રને કાઢી મૂક્યો, બધા દેવતાઓને કાઢી મૂક્યા સ્વર્ગમાંથી, બધા લોક ઉપર એનો અધિકાર કર્યો. ત્યારે બધા દેવતાઓ ભગવાન વિષ્ણુને લઈને બ્રહ્માજીની પાસે ગયા છે અને કહ્યું કે આ તમે આ જે ઊભું કર્યું છે ને આને શાંત પાડો. બ્રહ્માનો પાછો ભક્ત હતો, બ્રહ્માજીને બધાએ સમજાવ્યું. ત્યારે બ્રહ્માએ તારકાસુરને એને બોલાવીને સમજાવ્યો છે અને દેવોને એમના દેવલોકમાં રહેવાની અનુમતિ આપી છે. સ્વર્ગ પાછું મળ્યું છે, તારકાસુરે રહેવા દીધા છે. સારું રહો, પણ મારા આડે ક્યાંય આવતા નહીં. એવી કોઈ હળી ના કરતા કે મને મારવા વાળો કોઈ પેદા થાય. એ ગયો એટલે દેવતાઓએ મીટિંગ કરી, અત્યારે તો બચી ગયા છીએ પણ આનો રસ્તો કરવો પડશે. હવે ગમે તે થાય પણ શિવજીને લગ્ન માટે તૈયાર કરવા પડશે. હવે સતી તો છે નહીં, લગ્ન માટે તૈયાર કરવા છે તો પેલા સતી જોઈ છે, શિવાનું પ્રાગટ્ય કરવું પડશે. ત્યારે બધા દેવતાઓએ ભેગા થઈને પર્વતરાજ હિમાલયને અને મેનાની પાસે ગયા છે અને મેનાને કહ્યું છે કે તમે, હિમાલયને કહ્યું છે કે તમે તપ કરો, માં જગદંબાની આરાધના કરો, માં ભગવતીને પ્રસન્ન કરો અને એમની પાસે વરદાન સ્વરૂપે એ તમારા ત્યાં જન્મ લે એના માટે તમે એને માગો. આ મેના જે છે ને એની પૂર્વજન્મની કથા ટૂંકમાં કહી દઉં કે જ્યારે કાલે આપણે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની વાત કરી ત્યારે આ દક્ષની 60 પુત્રીઓનો વિવાહ દક્ષે અનેક કશ્યપ વગેરે ઋષિઓ સાથે કરેલો. એમાંથી એક કન્યાનું નામ સ્વધા હતું, એનો વિવાહ પિતૃગણ જોડે થયેલો. એ સ્વધાથી 3 કન્યાઓ ઉત્પન્ન થયેલી, એક મેના, બીજી ધન્યા અને ત્રીજી કલાવતી. એક સમયે આ 3 બહેનો
ભગવાન વિષ્ણુના દર્શન કરવા માટે શ્વેતદ્વીપમાં ગઈ. ત્યાં સનક વગેરે અનેક ઋષિમુનિઓ ભેગા થયેલા હતા. આ ત્રણેય નાની હતી અને ત્યારે આ બધા ઋષિમુનિઓના આવવાથી બધા જ દેવોએ ઊભા થઈને એમનું સ્વાગત કર્યું છે. પરંતુ આ ત્રણ બહેનો એ દેવોના સ્વાગત માટે ઊભી નથી થઈ. ત્યારે તે સનત કુમારોએ આ ત્રણેય બહેનોની મનુષ્યોનીમાં જન્મ લેવાનો શ્રાપ આપ્યો છે. એ જ પછી એમને પ્રાર્થના કરી છે, ક્ષમા પ્રાર્થના કરી છે. સનતજીનું હૃદય કરુણાથી ભરાઈ ગયું અને એમને આશીર્વાદ આપ્યા છે કે મેના હિમાલયની પત્ની બનશે અને માં પાર્વતીને જન્મ આપશે, જેનાથી શિવના લગ્ન થશે. ધન્યા જનકને ત્યાં એની પત્ની બનશે, એનાથી સીતાજીનો જન્મ થશે, એ રામની સાથે લગ્ન કરશે અને કલાવતી વૃષભાનુની સાથે વિવાહ કરી શ્રી રાધાજીને જન્મ આપશે, જે કૃષ્ણની પ્રેયસી બનશે. આ પૂર્વજન્મની કથા છે. એટલે સમય જતા મેનાનો વિવાહ હિમાલય સાથે થયો છે. ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓને જાણ થઈ છે. મેના પાસે ગયા છે અને માં ભગવતીની ઉપાસના કરવાનું કહ્યું છે. મેનાએ અને પર્વતરાજ હિમાલયે 27 વર્ષ સુધી કઠોર તપસ્યા કરી અને આ તપસ્યાના ફળ સ્વરૂપે માતાજી પ્રગટ થયા છે. જુઓ, શિવ અને શક્તિ તો મૂળ સ્વરૂપે છે જ, અગાઉ આપણે કહ્યું હતું તે. એ નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપે એક જ તત્વ સ્વરૂપે રહેલા છે. માં ભગવતીએ મેનાને આશીર્વાદ આપ્યા. એના આશીર્વાદથી મેનાએ 100 પુત્રો માગ્યા છે અને કહ્યું કે હે માં ભગવતી, તમે સ્વયં મારા ત્યાં પુત્રી રૂપે ઉત્પન્ન થાઓ. ત્યારે માં જગદંબાએ મેનાને આશીર્વાદ આપ્યા છે. સમય જતા હિમાલયના ત્યાં પુત્રી સ્વરૂપે માં પાર્વતીનો જન્મ થયો છે, જે પર્વતરાજ હિમાલયની દીકરી હોવાથી, પર્વત પુત્રી હોવાથી પાર્વતી કહેવાયા છે. બોલી એકવાર પાર્વતી માત કી જય. પાર્વતી ધીરે ધીરે મોટા થઈ રહ્યા છે. એકવાર નારદજી ત્યાં પધાર્યા છે. નારદજીને હિમાલયે પાર્વતીનું ભાગ્ય જોવા માટે કહ્યું છે. ત્યારે નારદજીએ મેનાને હાથ જોઈને કહ્યું છે કે તમારી દીકરીના બધા લક્ષણો શુભ છે, પણ એની એક રેખા એવી છે કે એનો જે પતિ મળશે એ દિગંબર હશે, અકામી હશે, એના મા બાપનો કોઈ પત્તો નહીં હોય, અમંગળ વેશવાળો હશે. આ બધું સાંભળીને મેના ઘણા દુઃખી થયા છે અને આનો કંઈક ઉપાય કરવાનું કહ્યું છે. ત્યારે નારદજીએ રસ્તો બતાવ્યો કે તમારી દીકરી ભગવાન શિવની તપશ્ચર્યા કરે તો એમાંથી કંઈક રસ્તો નીકળે. ત્યારે પાર્વતીએ શિવજીને પામવાને માટે શિવજીની તપશ્ચર્યા કરી છે. શિવજી એ પાર્વતીની પરીક્ષા કરવાને માટે પાર્વતીની સામે પ્રગટ થયા છે અને પોતે પોતાના દુર્ગુણો ગાયા છે કે તું આટલી સ્વરૂપવાન, ત્રૈલોક્ય સુંદરી, અને તું આવા પેલા જોગીને પ્રાપ્ત કરવા તપ કરે છે, જેના જન્મનું ઠેકાણું નથી, જેના મા બાપનો પત્તો નથી, જેના પહેરવા ઓઢવાનું ભાન નથી, આગળ પાછળ તો કોઈ છે જ નહીં. ત્યારે પાર્વતીજી ગુસ્સે થઈ જાય છે. શિવ નિંદા મારાથી સહન થતી નથી. અરે તમે વિચાર કરો કે જેનો જન્મ નથી તો એનું મૃત્યુ પણ નહીં થાય. મારો ચૂડેલો અમારે થઈ જાય
મારે વરવો તો એવા વરને વરવો મારો ચૂડેલો અમર થઈ જાય. આજે જેનો જન્મ છે એ કાલ 4 જણાના ખભે. અરે શિવ અજન્મા છે, જેના માતા પિતા છે એ બધા કાલ મરી જશે. શિવ અજન્મા છે એટલે એનું મૃત્યુ નથી. જેનો જન્મ નથી એનું મૃત્યુ નથી. એટલે હું તો શિવ સાથે જ લગ્ન કરીશ. એટલે શિવજી પ્રસન્ન થયા છે. પાર્વતીજી ઘરે ગયા છે. અહીંયા થોડોક સમય ગયો, શિવજી હિમાલય પર્વત પર આવ્યા છે. હિમાલય પર્વત પર આવી અને હિમાલયની પાસે જગ્યાની માગણી કરી છે કે મારે તારા ક્ષેત્રમાં થોડાક સમય માટે રહેવું છે. પર્વતરાજે શિવજીને રહેવા માટે જગ્યા કરી આપી છે. રોજ એની સેવામાં હાજર થાય છે. ત્યારે હિમાલયે કહ્યું કે દરરોજ મારી દીકરી અને મારી પત્ની સાથે હું તમારી પૂજા કરવા આવીશ. ભગવાન શિવે ના પાડી છે કે હું યોગી છું, સંન્યાસી છું, મારી પૂજા કરવા દર્શન કરવા આવવા માટે કોઈ સ્ત્રીને તમારે લાવવાની નથી. ત્યારે પાર્વતીજીએ હિમાલય જોડે પિતાજી જોડે શિવજીને એક સંદેશો કહેવડાવ્યો છે. જુઓ, પાર્વતી બહુ વિદ્વાન છે. લક્ષ્મીજી વિષ્ણુના ચરણ ચાપે, બ્રહ્માણી બ્રહ્માને વાયરો નાખે અને પાર્વતી શંકર સાથે સોગઠા રમે, એને હરાવે, એની સાથે વિવાદ કરે, પાર્વતી શંકરને પ્રશ્નો કરે અને એમાંથી શાસ્ત્રોની રચના થાય. પાર્વતી વિદ્વાન છે. પાર્વતીના એક એક પ્રશ્નમાંથી એક એક શાસ્ત્ર રચાયું છે. આપણા જેમ પ્રશ્નો ના કરે, ચોંજ્યાતા, ચારા આપશો, શું લાયા. પાર્વતીના પ્રશ્નોએ તો આપણને વેદ આપ્યા, ઉપનિષદ આપ્યા, પુરાણો આપ્યા. પાર્વતીએ પ્રશ્ન કર્યો શિવજીને, તમે યોગી છો, સંન્યાસી છો, તો તમે કેમ વિચલિત થઈ જાઓ છો સ્ત્રીને જોઈને? તો તમારા તપની કિંમત શું? કે મારા જેવી એક કુમારી દીકરી ના આવવાથી જો તમારો તપ ભંગ થતો હોય તો તમારું તપ વ્યર્થ છે. શિવજીને માનવું પડ્યું છે અને પાર્વતીને દર્શન માટે આવવાની આજ્ઞા આપી છે. પાર્વતીજી કુમારિકા શિવજીના દર્શન કરવા માટે જાય છે. દેવોએ કામદેવને મોકલ્યા છે કે તમે એવું કરો કે પાર્વતીને જોઈને શિવજીને મોહ થાય, કામ ઉત્પન્ન થાય, લગ્ન કરવાનો વિચાર આવે. કામદેવ ગયા છે, શિવજીને બાણ મારવા જાય છે. શિવજીએ ત્રીજું નેત્ર ખોલ્યું, કામદેવ બળીને ભસ્મ થયા છે. ત્યારે કામદેવની પત્ની રતિ અને બધા દેવોએ આવીને શિવજીની સ્તુતિ કરી છે, એમને પ્રસન્ન કર્યા છે. અને ભગવાન ભોળાનાથ જુઓ, આમ ગુસ્સો કેવો તો ભોળાનાથ જેવો જોઈએ. ગુસ્સે તરત થાય અને રાજી પણ તરત થાય. એમને પાછા કોઈ કહે ને પગે લાગે એટલે પાછા રાજી. એટલે એમને કહ્યું કે સારું, કામદેવને હું જીવિત કરીશ. એનો જન્મ ભગવાનના કૃષ્ણાવતારમાં એમના પુત્ર સ્વયં કામ સ્વરૂપ પ્રદ્યુમન સ્વરૂપે થશે. અને એ વખતે રતિને કહ્યું કે તું એની પત્ની બનીશ અને એની સાથે વિવાહ કરીશ. તમારો પુત્ર અનિરુદ્ધ થશે. અને પછી આગળ જતા ઓખારણની આપણને ખબર છે. શિવજી પ્રસન્ન થયા છે. પછી બધા દેવતાઓએ એમને જઈને આગ્રહ કર્યો છે કે ભગવાન, તારકાસુરનો ત્રાસ વધતો જાય છે, તમે આ લગ્ન કરો, પાર્વતીની સાથે લગ્ન કરો, તમારા પુત્રથી જ તારકાસુરનો વધ થશે. ત્યારે ભગવાને એના માટે અનુમતિ આપી છે. પણ એના માટે પહેલા તો હાથ માગવા જવું પડે ને.
અને મેનાએ જ્યારથી સાંભળ્યું છે કે આને આવો પતિ મળશે, જુઓ સ્ત્રીને લાવવાની ના પાડી એટલે શિવજીને મેનાએ જોયા નથી. તો તમારે એનો હાથ માગવા મેના જોડે જવું પડશે. શિવજી મેનાની પાસે પર્વતરાજ હિમાલયના ઘરે ગયા છે. શિવજી મેનાની પાસે હાથ માગવા ગયા છે. જુઓ, લગ્ન કરવા હોય તો શિવજીની જેમ જાતે પણ જવું પડે કન્યાનો હાથ માગવા. પાર્વતી, આ તો પાર્વતી છે, એનો હાથ માગવા માટે શિવજી ગયા છે. ત્યારે શિવજીએ શું કર્યું છે ખબર છે? નટનો વેશ ધારણ કરીને ગયા છે. ભગવાન શિવ નટરાજ કહેવાય છે. કેમ? નટનો વેશ ધારણ કરીને ગયા છે. માં મેનાને પ્રસન્ન કરવા માટે શિવજી મેનાની સામે નાચ્યા છે. મેનાને પ્રસન્ન કરવા માટે શિવજી મેનાની સામે નૃત્ય કરે છે. અગડ બમ અગડ બમ. એ નાચે ગુણેશાને નાચે હનુમાન, નાચે ગુણેશાને નાચે હનુમાન, પાર્વતીના પ્રાણનાથ ભોળા ભગવાન. અગળ બમ ડાક બાજે ડમરું, નાચે સદા શિવ આવે ભેરું, નાચે સદા શિવ આવે ભેરું. એ નાગ કેરા બાજુ બંધ, નાગ કેરા હાર, નાગ કેરા. એ નાગ કેરા બાજુ બંધ, નાગ કેરા હાર, એ નાગણ ના શૃંગાર શોભાવે બોડો નાથ. અગળ બમ ડાક બાજે ડંગરું, નાચે સદા શિવ આવે ભેરું, નાચે સદા શિવ આવે ભેરું. એ ભાગવાવી ભોળાનાથ નિંદે છે ગુણેશ, ભાગવાવી. એ ભાગવાવી ભોળાનાથ નિંદે છે ગુણેશ, પાર્વતીજી પાણી પાએ છૂટા મેલી કેશ. અગળ બમ ડાક બાજે ડમરું, નાચે સદા શિવ આવે ભેરું, નાચે સદા શિવ આવે ભેરું. એ ભાગ કેરા રોટલા ને ધતુરા ન શાક, ભાગ કેરા. એ ભાગ કેરા રોટલા ને ધતુરા ન શાક, એ પીરસે મૈયા પાર્વતી ને જમે ભોળો નાથ. અગળ બમ ડાક બાજે ડમરું, નાચે સદા શિવ આવે ભેરું, નાચે સદા શિવ આવે ભેરું. હો લાલ લાલ જોગી લાલ રમતા લાલ જોગી. લાલ લાલ જોગી લાલ રમતા લાલ જોગી. એ
લાલ જોગીનો નેણો લાગ્યો ભોળા શિવજી લાલ જોગીનો નેણો લાગ્યો ભોળા શિવજી હો પાછળ પાર્વતી ને આગળ છે મહાદેવજી કેતા પાર્વતી તમે હોબળો રે મહાદેવજી હો તમારા મલકમાં સપ્ત વસ્ત્ર પહેર્યા એ મનુષ્ય મોજડી લઈ આલો રે મહાદેવજી રમતા જોગી આયા નગરમાં રમતા જોગી આયા હોજી એ આવીને અલખ જગાયા નગરમાં રમતા જોગી આયા હોજી હે પોચ પુત્ર 25 નાડી એક નાડી ઉપજાયા હોજી પોચ પુત્ર 25 નાડી એક નારી ઉપજાયા હોજી હો પોચ 25 ને એક ઘર લાવો પોચ 25 ને એક ઘર લાવો યમના જોશ જવાળો નગરમાં રમતા જોગી આયા હોજી રમતા જોગીડા આયા નગરમાં રમતા જોગી આયા હોજી એ આવીને અલખ જગાયા નગરમાં રમતા જોગી રમતા જોગી રમતા જોગી આયા હોજી બોલો ભગવાન ભોળિયાનાથ કી જય આ તમને નાચતા જોયા હોત ને તોય મેં ના આ પાડી દીધી હોત બોલો મહાદેવ મહાદેવ મેનાજી પ્રસન્ન થઈ ગયા લગ્નની હા પાડી દીધી અને જાન તો તૈયાર જ છે આવવા માટે હવે આપણે ત્યાં મહાદેવમાં શિવજીનો ઉતારો છે તમારે બધા બહેનોએ જવાનું ત્યાંથી શિવજીને લઈ અને જાન આમ ફરી અને અહીંયા શિવજીને લાવવાના એ દરવાજા આગળ કન્યા પક્ષવાળા છે એમને પહોંચશે અને પછી શિવજીને ચોરીમાં લાવીશું એ પ્રમાણે આપણે આગળનો ક્રમ લઈએ છીએ એટલે જાનમાં જવા માટે ત્યાં જાઓ અને ભગવાનને લઈને આમ ગાતા ગાતા અહીંયા પધારો લીલો માંડવડો રડિયાડો લીલો માંડવડો રડિયાડો પીળી પોદડીએ સવડાવો મારા રા લીલો માંડવડો રડિયાડો લીલો માંડવડો રડિયાડો પીળી પોદડીએ સવડાવો મારા રા લાડે કોડે દીકરી પરણાવો માળા રાજ
જોઈએ તો એમના દાદાને તેડાવો માડા રા બેની બાના દાદા રે જોઈએ તો મળી લાલને તેડાવો મારા. બેની બાના દાદા રે જોઈએ તો એમના દાદાને તેડાવો માડા રા લાડે કોડે દીકરી પરણાવો માડા રાજ લાડે કોડે દીકરી પરણાવો માડા રાજ લીલો માંડવડો રડિયાળો લીલો માંડવડો રડિયાળો પીડી પોદડીએ સવડાવો માડા રા આવી આવી છે જબરી જાન શિવજી પરણે છે આવી આવી છે જબરી જાન શિવજી પરણે છે આવી છે જબરી જાન શિવજી પરણે છે આવી આવી છે જબરી જાન શિવજી પરણે છે હે આવ્યા બ્રહ્માને સંગે ભગવાન શિવજી પરણે છે બ્રહ્માને સર્વે ભગવાન શિવજી પરણે છે આવી 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 છે જબરી જાન શિવજી પરણે છે આવી આવી છે જબરી જાન શિવજી પરણે છે હીરા માણેકના તોરણ ઝૂલે હીરા માણેકના તોરણ ઝૂલે હિમગીરી કરે છે સન્માન શિવજી પરણે છે હિમગીરી કરે સન્માન શિવજી પરણે છે આવી આવી છે જબરી જાન શિવજી પરણે છે આવી આવી છે જબરી જાન શિવજી પરણે છે આવી આવી ઘોડા શંભુને આભૂષણ તૂરણા ઘોડા શંભુને આભૂષણ રુદ્રમાળા કરે શોભે શિવજી પરણે છે ભૂત પિશાચ કરે છે જ્ઞાન શિવજી પરણે છે આવી આવી છે જબરી જાન શિવજી પરણે છે આવ્યા બ્રહ્માને સંગે ભગવાન શિવજી પરણે છે અને આપણા દેશી લગ્ન ગીતો ગવાતા હોય કેવા મારો દેશી ઢોલ એ લાલ પીળી લાઈટો કરો લાડલો મારે જોવો છે લાલ પીળી લાઈટો કર, લાડો
એ લાલ પીળી લાઈટો કરો લાડલો મારે જોવો છે. એ હોનીડા જોઈએ તો રૂડા હોનીડા તેડા ઓને એ એવી જુગતીમાં લાડકડો પરણાવો ને. દોસીડા જોઈએ તો રૂડા દોસીડા તેડાવો ને. અને આજકાલનું એક મોડર્ન ગીત કોની પડે એન્ટરી મારા મહાદેવની એન્ટરી. હે રેબનવાળા ચશ્મા પહેર્યા રેબનવાળા ચશ્મા પહેર્યા રેંજરો વરકાર રૂડી કોની પડે એન્ટરી મારા ભોળાનાથની એન્ટરી. મમતા મેલી દો બેની મેલી દો દાદાની મમતા મેલી દો બેની મેલી દો સાસરાની મમતા ચાલી લો બેની ચાલી લો. થંભી રહો માયરાની માય ઉતાવળ સિદ્ધને કરો છો. गंगा से सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेन्द्र तनया चर्मन्वती वेदिका क्षिप्रावे तवती महासुर नदी ज्ञाता गया गंडिके पूर्णापूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्यात् सदा मंगलम सुमुहूर्त सावधान शुभ लग्ने सावधान वरकन्या दाता सावधान काड़ी कंठी सावधान नाणा कोटड़ी सावधान अक्षट साइट नो समय કે ઓઢી નવરંગ ચુંદડી પાએ જાજર નો ઝણકાર માય રામા આવે મલપતા ઓઢી નવરંગ ચુંદડી પાએ જાજર નો ઝણકાર માય રામા આવે મલપતા હો બેનીએ સાડી પહેરી છે સવા લાખની બેનીએ સેલું પહેર્યું છે મોગા મોલનું તોય બેનીને પાને તરનો શો માય રામ
રામા આવે મલકતા 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 કે ઓઢી નવરંગ ચુંદડી પાએ જાજરનો જણકાર જાજરનો જણકાર માય રામા આવે બેની મલકતા 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 આવા ભોળિયાનાથ અને માં પાર્વતીના લગ્નમાં આપણને ગાવા ક્યાંથી મળે? એક એવું સરસ મજાનું લેટેસ્ટ સોંગ ભગવાન ભોળિયાનાથ અને પાર્વતી માના લગ્નમાં. शहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है सजी सुर्ख जोड़ में चाँद सी दुल्हन ज़मीं पे फलक से परी आ गई है सुहाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते हमको हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन 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 मेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के
में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले, हे सुन 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 सुन, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। है दिल चलेगा ना अब कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर जाना। माथे की बिंदिया क्या बोले, हे सुन सुन सुन, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। बोल श्री नीलकंठेश्वर महादेव की जय, भीमनाथ महादेव की जय, महाकालेश्वर महादेव की जय। धर्म ने भक्ति, शिव ने शक्ति, आ एना विवाह અને એના વિવાહની અંદર જે આપણને અતિ પ્રિય વસ્તુ છે, હા, માણસને અતિ પ્રિય વસ્તુ શું હોય? બહેનોને શું વસ્તુ અતિ પ્રિય હોય? એટલે પહેલું એનું દાન કરવું પડે. જ્યારે પહેલો ફેરો થાય ને, હા, આ જીવનનો ફેરો છે, પહેલો ફેરો જીવનનો. અને જીવનનો પહેલો ફેરો જ્યારે શક્તિ ફરતી હોય, માં સતી ફરતી હોય, શિવના સાથે ફરતી હોય, તેને પહેલું દાન શનું હોય? શનું દાન આપો છો તમે? પહેલું સોનાનું દાન. આપણે સોનાનું દાન આપણે આપી ન શકીએ, પણ પહેલો ફેરો સોનાના દાન રૂપી કંઈક દક્ષિણા. તમારી ઈચ્છા હોય 4 ફેરા આપણે બોલવાના છે, 4 ફેરા કરાવવાના છે. माय रामा मंगड़िया वरताय रे, परणे परणे शंकर पार्वती नी जोड़ रे, परणे परणे शंकर पार्वती नी जोड़ रे। के माय रामा पहलू मंगल वरताय रे, पहले मंगल सेना ते दान देवाय रे, पहले मंगल सोना का दान देवाय रे, माय रामा बीजू मंगल वरताय रे, बीजे मंगल रूपा ना दान देवाय रे, ગાય રે के माय रामा त्रीजू मंगल वरताय रे, त्रीजे मंगल सेना ते दान देवाय रे,
જે મંગળ ગાયો ના દાન દેવાય રે માય રામા ચોથું મંગળ વર્તાય રે એ ચોથે મંગળ ભૂમિના દાન દેવાય રે કે માય રામા મંગળિયા વરતાય રે મંદિરમાં હોય થાળી મારા પ્રભુના મંદિરમાં હોય થાળી જમવા પધારો ને વનમાળે હે લાડવા લાપસીને ચણ્યાની દાળ વાલા લાડવા લાપસીને ચણ્યાની દાળ પાપડ પૂરીને મહી વઢીનો વઘાર ભોજન ટાઢારે થાય માલા ઉના ઉના ભોજન ટાઢારે થાય માતા ઉમૈયા એમને તેડાવા જા એ લોટો ભર્યો છે જળ જમના નીર માલા લોટો ભર્યો છે જળ જમના નીર આચમન કરો ને મારા વનમાળી એ લવિંગ સોપારીને પીડેલા પાન માલા લવિંગ સોપારીને પીડેલા પાન મુખવાસ કરો ને મારા વનમાળી ચૌદે ભુવનમાં હાડીઓ ગવાય વાલા ચૌદે ભુવનમાં હાડીઓ ગવાય ભૂતનાથ ચરણે અખિયો રે ગાય એ મારા મહાદેવ મંદિરમાં હોય થાળી મારા પ્રભુના મંદિરમાં હોય થાળી જમવા પધારો ને વનમાળી તમે જમવા પધારો ને વનમાળી ઓમ જય શિવ ઓમકારા ઓમ ભજ શિવ ઓમકારા બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ અર્ધાંગી તારા ઓમ હર 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 મહાદેવ એકાનન ચતુરાનન પંચાનન રાજે પ્રભુ પંચાનન રાજે હંસાસન ગરુડાસન હંસાસન
ગરુડાસન વૃષવાહન સાજે ઓમ હર 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 મહાદેવ દો ભુજ ચાર ચતુર્ભુજ દસ ભુજ અતિ શોભે સ્વામી દસ ભુજ અતિ શોભે तीनो रूप निरखता तीनो रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी प्रभु मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे वाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर भाग्यांबर अंगे स्वामी भाग्यांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पावन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ए तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी की आरती जोए कोई नर गावे प्रभु जे कोई नर गावे बणे शिवानंद स्वामी बणे शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति आसे हर कैला से जासे भोड़ा शंभु दुख हर से ओम जयो हर हर महादेव ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडरीकाक्षो मंगलाये तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोलो नीलकंठ महादेव की जय।